परम पूज्यपाद बड़ा परम पूज्यपाद श्री आचार्य इष्ट परिवार समस्त आंदोलन मोर अनंत प्रतिभागी आमर अध्यक्ष माँ इंदिरा माँ और समस्त माँ मान को मोर प्रणाम जय गुरु छोट छोट पिला भाई आज हमारा 23 दिन रावण परिक्रमा 23 दिन आज सुंदर भाव आज आमर जीतू भाई और शोभना माँ जीजा पवित्र मातृ सम्मेलन आयोजन कर समस्त पूर्व भजन कीर्तन सुजोग देते श्री माँ शारीरिक मंगल कल्याण कामना प्रत्येक शारीरिक मंगल कल्याण कामना आश्वर मंगलमय जीवन कामना प्रार्थना करे से परम जान कहबार तो किसी ना कम कह कम जापर प्रथम मोर भावना आसे गोटे कथा मन पड़े कि बसुआ पोषिले हरि नाम न खोजिले कृष्ण नाम न खोजिले कि बसुआ पोषिले कि देव घरणी थिले कि हेब स्वामी सेवा न करिले कि हेब घरणी थिले कि हेब फल पाचिले कि हेब जन भोजन होइले कि हेब फल पाचिले कहबार अर्थ है जे आम छुआटे जब आम पोषा यदि से छुआटी जानी बसे से छुआटी जदि राम नाम न कह कि क्या डाक कि गीत टी न बोल आम जहाँ शुणु से न कर से छुआटी रखा कौन किसी मूल्य रमको भल लगे ये छुआटा किसी कथा कहूना ये छुआटा को छाड़ीदे दी प्रकार छुआ तो आम आम देखिए छुआटी की किଣିक आनी था ये छुआटी घर रही सुंदर दिसे आ सुंदर तो से सका राम राम डाके आम जहाँ शिखे था से कहे देखो घर को सुंदर दिसे घरणी थे गोटे घरणी थे गृह गृह को गृहिणी टे निहाती दरकार कहीं से गृहकर्ता स्वामी शाशु शशुर जी थे घर समस्त मानने हत्याकर्ता विधाता हूँ गृहिणी गृहर रक्षिका को कहुए गृहिणी आसे जो बोहू होकर आसे बहु बहन करे बोहू कहुए सी बड़ माँ कथा बड़ माँ पवित्र श्रावण मास चलती श्रावण परिक्रमा आम गोटे दिन आम जन्मदिन पालन कर सारा विश्व गोटे मस श्रावण मास संक्रांति पर्यटन संक्रांति ठार संक्रांति पर्यटन आम पालन कर सारा विश्व से माँ जन्ममास से माँ कथा तो कहले न सर कथा को आम कौन आलोचना करी से तो आम तो समस्त कथा हरि अनंत हरि कथा अनंत सत्यता द्वापर कर चारि जुगे आसती से महापुरुष माने मनुष्य रूप में आसती भगवान देहरे आसती नर देह नारायण आसती ये समाज को शिक्षा देवाई से भाई ठाकुर आसी आप किसी शिखेवाई से धारार चलनी माँ आसी सागे से आमको किसी शिखेवाई आम देखुं गोटे झीटे जन्म है आम साधारणतः मन दुख करते हाँ झीटे जन्म है बड़ कष्ट झीटा को पाला पोषा पुणी से पर घर को जीव से तो विधिर विधान कि झीटी जब पर घर को जाकि तार से बाप घर ना पकेला ना शाशुघर ना पकेला ଆଉ ବାପ ଘର ନିନ୍ଦା ଶୁଣେଇଲା ତାହେଲେ ସେଠି ବାପା ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧେ ଯେ ମୋ ଝିଅ ଯାଇକିରି ଏମିତି ଗଲା ବୋଲି ଆଉ ଶାଶୁ ଘର ଯଦି ନା ପକେଇଲା ଶାଶୁ ଘର ନା ଦୁହିତା ଦୁଇପୁଅ ଦୁହିତା ମା ସେଇଭଳିଆ 12 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମା କିଭଳି ଭାବରେ ସଜେଇକି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ କିଛି ସଜେଇ ହେବାର ଅଛି ଆମେ କହୁଛେ ଆମର ଭୂଷଣ ହେଉଛି ଯେ ଅଳଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ ଗହଣା ଚୁଡ଼ି ଏସବୁ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆମର ଥାଏ ଲୋଭ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ନାରୀର ଭୂଷଣ ହେଉଛି ତାର ଲଜ୍ଜା ତାପରେ ଯଦି लज्जा हूँ नारीर भूषण केमी ना गोटे झील गोटे नारीर चरित्र केमी हूँ से सब क्षमाशीला दया विनय नम्र धीर स्थिर होगा उचित आ चतुर चारि बाहर केटी कम करे चतुर्भुजा बोली कहे 10 भुजा बोली कहे चतुर्भुजा बोली कहे सतरे कौन तार 4टा हाथ थाए ना 10टा हाथ थाए कहीं से 4 दिग को 10 दिग को रखी माने नजर रखिक से कम करें घर चलणीटा ये हवा उचित जी भाव से सका उठब सका सन्ध्या पर्यटन माँ तो ये करुले कि माँ को आम हो पार ना कि चेष्टा कर गोटे कथा कहे से भक्तर कथा भक्त
ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ଯିଏ ମାନେ ଯେଉଁ କଥାରେ ଅଛି ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଇ ଖୋଜେ ସେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ମେଳ ହେରି ତର୍କେ କହୁଥିଲେ ସେ ବିଶ୍ୱାସର କଥା ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା କହିବି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହାତଟି କଟି ଯାଇଛି ଆମ୍ବ କାଟୁ କାଟୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହାତ କଟି ଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ନାରଦ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତ କଟିଥିବା ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟପାଟରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟପାଟରାଣୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପାଟ ଶାଢ଼ୀରେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତେଣୁ କେହି ଆଉ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ କି ପାଉନାହାନ୍ତି ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କପଡ଼ା ପାଉନୁ କୋଉଠୁ ଦେବୁ କପଡ଼ା ତେଣୁ ନିଜ ଶାଢ଼ୀ କାଟିକି ଦେବାକୁ ବି କେହି ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଦେଇକି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମଧ୍ୟ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ଚିରିକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ପାଟ ଶାଢ଼ୀଟି ଯୋଗ ଚିରିକି ଦେଇଥିଲେ ବାନ୍ଧିକି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ସେଇଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟପତି କରୁଛେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟପତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଇଷ୍ଟପତିର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଖାଲି ପଇସା ଦେଇଦେଉଛେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସେଇଠି ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟପତି କରିଥିଲେ ଇଷ୍ଟପତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକିଏ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କୋଟି କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ପାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଶାସନ ତାଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ଘରେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ହାତ ଟେକିଥିଲେ ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଟେକିଦେବା ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ହେଇଯିବା ସମର୍ପିତ ମନୋଭାବ ରଖିବା ଯେହେତୁ ଆମେ ସକାଳୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ମୋ କ୍ରୋଧି ମୋ ମାନେ ମନେ ରହସ କାମ ରହୁଛି ଦିବସ ଏଇସବୁ କରୁଛେ ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସବୁବେଳେ ଆଉ ଇଷ୍ଟପତିଟା ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିବି ଇଷ୍ଟପତି ଠିକ୍ ସମୟ 30 ଦିନରେ ଠାକୁର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବି କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଇଷ୍ଟପତିଟାକୁ ଚାନ୍ଦା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟପତିଟାକୁ ଆମେ ଚାନ୍ଦା ଥରେ ଦେଇଦେବୁ ହଁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଧର ଆମେ ଇଷ୍ଟପତିକୁ ମାନେ ଆମେ ସେଠି ଦେଇଦେବା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଆମର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଅଛି ସମୟ ସୀମିତ ଘଣ୍ଟାଏ 10 ମିନିଟ୍ ଆମର ନେଇଯିବେ ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏ ପବିତ୍ର ଧାରା ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଆମେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାଙ୍କରି ପରି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହେଇପାରିବା କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ନେହ ସହାନୁଭୂତି ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ନଥାନ୍ତା ମୁଁ କୋଉଠି ଥିଲି 8 ଦିନ ହେଲାଣି କୋଉଠି ବୁଲୁଛି ସେଟା ତ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଆସି ଆଉ ସୀମା ଶୋଭନା ଦିଗରୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସେ ଭଲ ପାଇବା ନେଇ ମୁଁ ଆଜି ଘରକୁ ଯାଇନି ଆଉ ଘରକୁ ଗଲେ ବିଚ୍ଛେଦ ବି ସମସ୍ତ ଲାଗେ ବସି କାହିଁକି ମୁଁ କହିବୁ ମୁଁ ଏବେ ଆସିବି କାହିଁକିନା ସତ କେବେ ଆଜି କହିବି ନାହିଁ କହିଲେ କାଳେ ଖେଳି କାହିଁକିନା ଏଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ 8 ଦିନ ହେଲା ଘରୁ ଆସିଲିଣି ଆଜି ମୁଁ ସେମିତି କେମିତି ଗଲି କେମିତି ଆସିବ ଯେମିତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୋଭନା ଦର୍ଶନ କରୁ ଯାହା ହଉ ଶୋଭନା ଯୋଗୁଁ ମାନେ ବାପା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବହୁତ ମାଆ ମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ମାଆ ବି ଇନ୍ଦିରା ମାନେ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ପ୍ରଥମେ ମାଆଙ୍କ ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ କଲ୍ୟାଣ କାମନା ସେ ପରମ୍ପରା ଦର୍ଶନ କରେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ସେ ପରମ୍ପରା ଚିତ୍ରଣ କରେ ପରିଶେଷରେ ଆମର ଶୋଭନା ଜିତୁ ଭାଇନା ଆଉ ଆମର ସୁର ଭାଇନା ସୀମା ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରେ ଆମର ପରିବାର ପଡ଼ାପଡ଼ୋଶୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ସେ ସୁନ୍ଦର ସୁସ୍ଥ ନିରାମ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ ଏ ଭକ୍ତର ସଂଘ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜୟ ଗୁରୁ।